ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ అనేది ప్రజల హృదయాల్లో బడబాటును రాజేసింది. ఆ బడబాటును ఆర్పుతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న సంతకం పెట్టారు. ఈ చల్లని వాతావరణం ఈరోజు నెలకొంది. అదే రోజు ఇక ఈ వేడి తగ్గించే కార్యక్రమానికి మన చీరబాబు రవీంద్రబాబు గారు మజ్జిగను సప్లై చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చాలు టైటిలింగ్ యాక్ట్తో అందరూ చల్లబడ్డారు. అదేవిధంగా వాతావరణం కూడా చల్లబడింది. కాబట్టి ఈరోజు ఈ ముగింపు కార్యక్రమం జరుగుతున్నాం. ఇదే విధంగా గత 20 సంవత్సరాల నుంచి చీరపాటి రవీంద్రబాబు గారు చక్కగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక ముందు కూడా ఇదే విధంగా నిర్వహించాలని కోరుకుంటూ రవీంద్రబాబు గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మన ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దుపరిచిన మహానుభావుడు మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మరియు మన ఎన్డీఏ సభ్యులైన మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరియు పురంధరేశ్వరి గారికి కూడా మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని మళ్ళా ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా కొనసాగిస్తారని తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాం. Advocate friends, so I'm very happy first because the struggle for which we have struggled, it has been settled here. By through our the celebration of the Land Titling Act, which was repealed by Nara Chandrababu Naidu garu yesterday. And at this context, we being the advocates and colleagues and the friends and the co-professionals of the Guntur Bar Association, we have exchanged the cheers with each other nicely up to the high standards, as the advocates community is also one of the important sources and factors which can drive the society, which can drive the political field, and which can drive the people towards the positive direction. So because there were so many advocates who fought in the independence, and they have struggled and got the Independence Day. Similarly, the advocates are also can do something to the people either directly or indirectly through their professional capacities and efficiency. And nextly, as far as our organization Bharat Yuta is concerned, and we have continued activities, different things, politically, sports, music, and different activities, and whatever which is possible to us, including the health and children and the old age people. So at this context, as we have this today, we are closing this particular season's services. So at this juncture, I am very happy as we have associated with my colleagues who have extended their support and their cooperation to the best of our organization Bharat Yuta. And at this juncture, I would like to also mention, and some people, the advocates, they have become the donors, and Mr. SKM Srinivasamurthy from Padaguntur, and who has extended his services to the advocate members and also to the clients for 1 week by serving the buttermilk to the extent of 500% every day, and for 1 week. And similarly, another friend, Mr. Bappa Srinivas, and he is also doing his best in distributing the milk, and he has served for 2 days in this season. So like that, there are a few people who also extended their support to our organization Bharat Yuta in such a way so that we are successfully completed and this season services to the people, to the clients, and to the advocates, and to the other community of the Guntur District Bar Association and the premises. And also I extend my thanks to the media, and who have extended their support to the best of all our programs, whatever they have conducted in the premises of the court. Thank you very much. పద్మావతి గారు, శేఖర్ గారు, అలాగే నజరు శ్రీకృష్ణ గారు, మరి కళ్యాణ్ గారు, మా భారత స్టేషన్ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్, అలాగే సీనియర్ న్యాయవాది మరి జర్నలిస్ట్ వాళ్ళందరూ వచ్చి ఉన్నారు. మరి వారిని ఒక సత్కారంగా వారి సేవలను కొనియాడుతూ న్యాయవాదులకి మరి ఎండాకాలంలో ఈ చేస్తున్నటువంటి ఈ మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమం ఇలాగే కొనసాగించాలని కోరుకుంటూ వారిని అభినందిస్తూ వారికి రవీంద్రబాబు గారిని ఇక్కడికి రావాల్సిన కోరుతున్నాం. మరి మా భారత స్టేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి ఏం పర్లేదు సార్, మధ్య చల్లదనం తెలుపు, అలాగనే సార్
మా బార్ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి మరి గురజాల అనురాధ గారు, మరి మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి పద్మావళి గారు, అలాగే మా మహిళా న్యాయవాదులు, అలాగే మా సీనియర్ న్యాయవాది వి నరసింహరావు గారు, మా ఉద్యమ శిబిర నిర్వాహకుడు మరి మంత్రి బాలకృష్ణ, మరి వీరందరూ కూడా మరి ఈ రవీంద్ర బాబు గారి యొక్క సేవల్ని కొనియాడుతూ మరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇలాగనే ఎండాకాలం ఈ మధ్య కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాలని వారిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసి పాల్గొన్నటువంటి అందరికీ మన మీడియా మిత్రులకి, అలాగనే ఈ సందర్భంగా మా బార్ అసోసియేషన్ మాజీ అధ్యక్షులు, అలాగనే శిబిరం నిర్వహణలో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన అంకమ చౌదరి గారిని ఈ భారతీయ దృష్టి ప్రసార సంస్థ ఎండాకాలం మరి మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ముగింపు మాటలు గారిని మాట్లాడాల్సి కోరుతున్నాను. రవీంద్ర బాబు గారు సీనియర్ అడ్వకేట్, గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ ఈ భారతీయ సంస్థను స్థాపించి దాదాపు 15 సంవత్సరాల నుంచి 20 ఇయర్స్ నుంచి ఈ బార్ అసోసియేషన్లో ప్రజలకి న్యాయవాదులకి కక్షిదారులకి ఈ ఎండాకాలంలో ఆ దాహతీర్థి తీర్చడం కోసం అనేక విధాలుగా శ్రమ వచ్చి ఈ యొక్క మద్య కార్యక్రమాన్ని పెట్టి అందరూ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా సక్రమంగా రన్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా ఆ కంటిన్యూషన్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆ విధంగా ఒక నేషనల్ వైజ్గా ఉన్న పేరుతోటి జాతీయ ఉద్దేశంతో దీన్ని రన్ చేస్తున్నాం. చాలా గొప్ప విషయం. అదేవిధంగా రెండో విషయం ఏంటంటే ఆ బార్ అసోసియేషన్లో ఉన్న యాక్టివిటీస్లో కూడా ఎలాంటి ఉద్యమాలు సరే ఈ భారతీయ మన చిరుపాటి రవీంద్రబాబు గారు అందులో పార్టిసిపేట్ చేసి ఉద్యమం చివరి వరకు కూడా నిలబడుతూ ఉంటారు. అందువలన ఈ విధంగా రన్ చేయటం అనేది గొప్పగా ఉంది. రాబోయే కాలంలో కూడా మన రవీంద్రబాబు గారు ఇలాగ రన్ చేయాలి, దానికి మన అందరం కూడా కోఆపరేట్ చేయాలని చెప్పేసి మనసారా కోరుకుంటూ మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండాలని చెప్పి మన రవీంద్రబాబు గారిని నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ నాకు అవకాశం వచ్చినట్టు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. బార్ అసోసియేషన్ సీనియర్ న్యాయవాది, అలాగే ఈ శిబిరంలో ల్యాండ్ టైటింగ్ యాక్ట్ లో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించిన జి నరసింహరావు గారిని రెండు మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా రవీంద్రబాబు గారు 44వ స్టాండింగ్ లో కూడా ఆయన అంతకుముందు 46 సంవత్సరాలు తెలుసు. మొత్తం నుంచి ఆయన రవీంద్రబాబు గారు ఏమన్న విషయంలో కమిట్మెంట్ ఉంటారంటే ఆయన స్టార్ట్ చేసే చివరి దాకా దాంట్లో ముగింపు అయ్యే వరకు విజయం సాధించే వరకు ఉంటాడు. దాన్ని చూస్తుంటే గుర్తు వస్తుంది నాకు వర్డ్. సమాజంలో మనం పైకి ఆర్థిక సంబంధం సమాజంలో పైకి రావడానికి కారణమైన సమాజమే మనం దేవాలయం. దేవాలయానికి మనిషి అన్నాడు ప్రతివాడు. ఏదైనా కూడా మంచి చేస్తేనే ఆ సమాజానికి మనం సేవ చేసినట్టు అవుతాము. అది స్ఫూర్తిగా తీసుకొని గత 10 ఏళ్ళ నుంచి భారతీయ సంస్థతో పూర్తిగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కంటిన్యూస్గా చేయడం అనేది గొప్ప విషయం. ఇదే ఇంతటికి మంచి కార్యక్రమాలు చేసి ఇంకా మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారండి. ఆయన అందరికీ స్ఫూర్తిగా ఆయన ఆశయాలు స్ఫూర్తిగా అవ్వాలని మనసావాతో కోరుకుంటున్నాను. గౌరవనీయులు శ్రీ చిగురుపాటి రవీంద్రబాబు గారు మనకి ఎండాకాలంలో మజ్జిగ మన లాయర్లందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉంచి దాదాపు 2 నెలల పాటు మనందరికీ కూడా దాహార్తిని తీర్చినందుకు మన బార్ అసోసియేషన్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. శ్రీ రవీంద్రబాబు గారు ఇప్పుడే కాదు ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ ఉద్యమంలో కూడా ఎంతో యాక్టివ్ పార్ట్ తీసుకున్నారు. సార్తో పాటు అనేక మంది సీనియర్లందరూ గౌరవనీయులు ఎంతో సపోర్ట్ చేయబట్టే ఈరోజు మనం ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ని కూడా రద్దు చేసుకోగలిగాం. దానికి సీఎం గారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మాజీ బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కొల్లి శంకరరావు గారు అనర్గళంగా మాట్లాడతారు. ఈ రోజున భారతీయ సంస్థ తరఫున న్యాయవాదులకి కక్షిదారులకి దాహార్తిని తీరుస్తున్నటువంటి శ్రీ చిగురుపాటి రవీంద్రబాబు గారు గత సుమారుగా 10-15 సంవత్సరాల నుంచి 20 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.
అది అన్నిటిలో సాధ్యంగా నేను భావిస్తున్నా. సామాజిక స్పృహ కలిగి సమాజంలో ప్రజలకు కొత్త గొప్ప తన వంతు సాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో సొంత లాభం కొంత మానుకుని పొరుగు వాడికి పాడుపడబోయి అని శ్రీశ్రీగా ఉన్నటువంటి పద్యంకి సార్థకత కలిగిస్తున్నటువంటి మా న్యాయవాది శ్రీ జగన్ బాబు గారిని నేను అభినందిస్తున్నాను. మన్నో వాకాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను.